Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, quand je vous souhaite une demande, je traite comme le contrôle utilisateur en ASP.NET. Et puisque la question quand ça fait longtemps, ça n'empêche pas de une autre fois. C'est pour cela que le sujet de la vidéo. Alors, les contrôles utilisateurs, tout simplement, sont des conteneurs. Ils peuvent placer des balises ou bien des contrôles serveurs web, c'est-à-dire les contrôles qui exécutent le code des serveurs, les boutons, les drop-down list, les checkbox, les radios boutons, etc. Et en général, les contrôles lesquels dans le toolbox. Aussi, nous pouvons écrire des méthodes bien des propriétés et nous pouvons développer un petit adresse. Et aussi les contrôles personnalisés. Les contrôles sont des classes qui nous créons ou qui sont dérivés de la classe contrôle ou bien la classe web contrôle. Mais nous allons نختصروا juste le contrôle utilisateur parce que tu connais très facile l'utilisation ديالهم par rapport le contrôle personnalisé وكتكون عندي la possibilité انني à chaque fois احتاجيتهم نعاود نريutiliser. فبالنسبه لهاد le contrôle utilisateur me sont très similaires par rapport les pages ASP, c'est-à-dire يعني فاش كنكري واحد لا باج ASP وكنديفلوبيها في لا بارتي ديساين يعني كندير فيها ان بتي فورمولير اللي كتكون دي تكست بوكس بوطون اكسيتيرا après كنديفلوبي من ناحيه لو كود behind. C'est la même chose بالنسبه للكونترول utilisateur يعني فاش كنقول حل ان كونترول utilisateur راه بحال خدام في une page ASP. Bien sûr qu'il y a quelques différences غادي نشوفهم ensemble. فبالنسبه لهاد لي ديفيرونس سي كو premièrement ان لي باج ASP كتكون عندهم l'extension ASPX. Par contre, les contrôles utilisateurs كتكون عندهم l'extension ASCX. Deuxièmement, les pages ASP كتكون عندهم la directive add page. Par contre, les contrôles utilisateurs كتكون عندهم la directive add control. Troisièmement, les contrôles utilisateurs ما فيهمش le balisage, c'est-à-dire ما فيهمش le tag HTML body et form. le tag HTML body et form, c'est-à-dire le balisage يكون غير les pages d'hébergement اللي هما les pages ASP. Et quatrièmement, le contrôle utilisateur ما كنقدرش يعني ما كيقدروش ياخذوا الفورم ديال ان فيشي اوتونوم. c'est-à-dire ملي كتكون عندي واحد لا باج ASP فاش كنبغي نيكزيكوتيها tout simplement تمشي لا باج كونسا تندير كليك droit ensuite تندير view in browser. بالنسبه للكونترول utilisateur ما عندهمش هاد لا بوسيبيليتي لانهم خاصهم حتى يتاجوتاو ou bien حتى يلياو مع لا باج ASP اللي بغينا عاد ديك الساعه يقدروا يتيكزيكوتو. فباش نقدر نيكزيكوتي ou plutôt باش نقدر نليا ou bien ajouter هذاك le contrôle utilisateur مع une page ASP c'est très simple. tout simplement تنشدو تنغليسيه في الفورم ديال لا باج ASP ديالنا بحال فاش كنشد بوطون تنغليسيها في الفورم ديال لا باج ASP. alors j'espère انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا ديفينيسيون من هاد ليكسبليكاسيون اللي درت. bien sûr باش تقدر توضح لكم ليدي فغادي نخدموا ان بتي تي بي en pratique et comme ça ان شاء الله غادي تفهموا اكثر. alors هنا عندي واحد لا باج ديفولت كيف كتلاحظوا هي هادي في لا بارتي ديساين ما دايره فيها حتى شي حاجه. alors maintenant شنو بغيت باش نكري ان كونترول يوتيليزاتور ندير فيه ان غريديو après نشارجي هذاك الغريديو بلي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل ستاجير et ensuite ما نديفلوبي هاد لو كونترول يوتيليزاتور نشدو ليه مع هاد لا باج ديفولت. فبالنسبه لي كيسيون ديال لي سيكسيون انفورماسيون اللي كانوا شحال هذا كيتحطوا فيهم لي كونترول يوتيليزاتور كانت لا كيسيون كطرح بهذا الشكل هذا. يعني تقول لك باش تكري لي ان كونترول يوتيليزاتور ودير فيه باغ اكزومبل دروب داون ليست اكثر كانوا كيعطيو دروب داون ليست وتقول لك شارجيها بتيل لانفورماسيون اي تي ابري ليها مع لا باج اكس. ça marche. donc انا باش نقدر نكري ان كونترول يوتيليزاتور فغادي نمشي لو بروجي ديالي عندي كليك دروات اد ندير نيو ايتم. alors غادي نختار ويب يوزر كنترول فكيف كتلاحظوا عنده ليكستونسيون ASCX. بالنسبه للنوم نقدر نغنومي نقدر نخليه باغ ديفو اي جو في اوكي. et voilà donc هذا هو لو كونترول يوتيليزاتور ديالنا. فكيف كتلاحظوا انه عنده لا ديريكتيف اللي هي اد كنترول وما عندوش ان باليساج يعني ما فيش لو تاغ HTML body et form. maintenant باش ناجوتي فيه ان غريديو سي تري سامبل غادي نمشي لا بارتي ديساين بحال خدامه في اون باج ASP يعني ما تدخلوش في لي نون يعني تسمو ان كونترول يوتيليزاتور يحسبكم ولا شي حاجه راه rien du tout. يعني يكفي انكم تكونوا فاهمين لو سونس ديالو لي اشكالات امتى كنستعملو سي دو. bref donc غادي ناجوتي غريديو فوالا غادي نمشي للكاتيجوري داتا نشد غريديو ندير لها هنا. ensuite غادي نموديفي لها الفورما
غنختار n'importe quel format, par exemple black and blue. Voilà. Et maintenant غادي ندخل le code behind. باش ندخل le code behind غادي نجي tout simplement هنا بحال الشكل ديال لي باج ASP كنا كنديرو هكا كندخلو هنا بالنسبه للكونترول utilisateur. فوالا دونك هنا غادي نانستونسي نيم سبيس اللي هو system.data.sql client et system.data. Ensuite غنانستونسي un objet من la classe radio. Voilà. Et maintenant باش نشارجي الجريد فيو les informations اللي عندي في la table stagiaire غادي نحتاج la méthode remplir grid. فلو كود ديالها سي ديجا بري دونك جو فير جوست دو copier coller. دونك كيف كتلاحظوا هنايا شارجيت الجريد فيو ديالي بلي انفورماسيون اللي عندي في la table stagiaire. et ensuite غندير لها un appel في l'événement اللي هو load et je vais faire enregistrer. donc هذا لو كود بيهاند سالينا منه. هذه لا بارتي ديزاين. فإلا رجعت للكود سورس ديالي كيف كتلاحظوا ما عنديش ان باليساج، يعني زاد لي جوست هنا ان كونترول جريد جوست ان كونترول كي اكزيكوتا في لو كود دي سيرفور، يعني جينيري لو كود ديالو اوتوماتيكمون. مي كيف كتلاحظوا ما كاين حتى شي باليساج، ستادير ما كاين حتى شي كود HTML. اوكي دونك هنا كاينه واحد لا رومارك اوسي سي كو في هاد لي كونترول يوتيليزاتور نقدر ناجوتي فيهم دي باليس بحال لي باليس باراغراف، لي باليس تيبل اكسيتيرا، مي ما عنديش الحق انني نستعمل فيهم دي تاغ HTML body et form. فكيف قلت لكم هادو تيكونوا غير في لي باج ASP، يعني لي باج دابيرجمون. الوغ جيسبر ماتونون تكون توضح لكم لو كود. كيبقى لي جوست انني نشد هاد لو كونترول يوتيليزاتور وليه مع لا باج ديفولت. دونك فباش ليه مع لا باج ديفولت كيف قلت لكم يسيفي انني نغليسي في الفورم ديال لا باج. فوالا فكيف كتلاحظوا اون فوا غليسيتو فهنا ما عنديش الحق انني نموديفي في لا باج من بلوتو في الجريد فيو من لا باج ديفولت، لان هاد الجريد فيو راه كاينه في الويب يوزر كنترول. يعني اون فوا تنجي نكليكي على هاد لا فليش تقول لي اديت يوزر كنترول، يعني لا موديفيكاسيون غدير او نيفو ديال لو كنترول يوتيليزاتور. دونك فالا كليكيت عليها كيدخلني الويب يوزر كنترول وهنا نقدر نموديفيها. ça marche. Alors maintenant غادي نexécuter. donc avant d'exécuter باش نشوفوا لي ريزولطا الا مشينا لو كود سورس ديال لا باج ديفولت فكتلاحظوا معايا ان دزاتني هاد لا لين هادي ودزاتني هاد لا لين هادي في الفورم. ça marche. donc في هاد لا لين هادي هي اللي كدير لي لا ليزون ما بين لا باج ديفولت اي لو ويب يوزر كنترول اللي كرينا ا tout à l'heure. يعني عندنا هنايا ان اوتر تاغ اللي هو ريجستر، فهذا كيدير لي لا ليزون كي قلت لكم ما بين لو كنترول اي لا باج ديفولت. عنده 3 بارامتر اللي هي الاس ار سي والتاغ نيم والتاغ بريفيكس. دونك هذا تيتجرى اوتوماتيكمون اون فوا انغليسي الويب يوزر كنترول. دونك maintenant غادي نexécuter ونشوفوا لو ريزولطا ensemble. فكيف كتلاحظوا معايا لي جريد فيو تشارجات لي افيك سكسي، دونك ما عندنا حتى شي بروبليم في لو كود ديالنا. اوسي كاينه واحد لا رومارك سي كو في هاد لي كونترول يوتيليزاتور بارفوا ما كنحتاج يعني بلوتو كنحتاج انني ندير فيهم غير دي ميثود ياك، وهاد لي ميثود هادو يعني كنبغي نستعملهم في لا باج ASP ديالنا. باغ اكزومبل انا هاد لا ميثود هادي اللي هي رامبلير جريد ما بغيتش ندير لها ابل في الويب يوزر كنترول، يعني بغيت ندير لها ابل في لا باج ديفولت ديريكتومون. الوغ غادي نحيدها من هنا جو فير انريجستري اي غادي نمشي لا باج ديفولت. فوالا وغادي نعيط على هنا. دونك باش نقدر ندير لها ان ابل تو سامبلومون تندير ويب يوزر كنترول فوالا بوين رامبلير جريد. بس بارفو كنحتاج نعيط غير على دي ميثود كنكون نستعملهم وكنبغي ندير لهم ابل في لا باج ASP وماشي في لو كنترول. دونك انا تنستعمل لو نون ديال لو كنترول وتندير السميه ديال لا ميثود ديالي. دونك غادي نعاود نيكزيكوتي باش نشوف لو ريزولطا واش سي لو ميم او لا. سي بون. دونك كيف كتلاحظوا معايا فاعطانا لو ميم ريزولطا. Alors, c'était la fin de la vidéo. كنا شفنا فيها la définition ديال le contrôle utilisateur. فكيف قلت لكم هاد le contrôle utilisateur
هذه هي لا فاصون ديالهم باش كيتستعملوا يعني بحالهم بحال دي باج ASP. et aussi l'utilisation ديالهم c'est que par exemple فاش نكون خدام في ان بروجي عندي فيه بزاف ديال لي باج وتكون عندي واحد لو كود اللي كيبقى يتعاود اشاك فوا سي با لا بين انني نبقى يعني اشاك فوا نكتب في لو كود يسوفي انني ندير ان كونترول يوتيليزاتور اون ديفلوبي اشاك فوا نحتاجو نعيط لهداك لو كونترول او ليو باش نبقى انا نعاود ندير لا ريبيتيسيون ديال لو كود. alors j'espère l'idée تكون توضحات maintenant. فبالنسبه للكود سورس غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون وما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ودعمونا بلايك وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجاي. à bientôt.